Hello dear students, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম দহম শ্ৰেণীৰ আমান্দা নামৰ কবিতাটি ইয়াৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাক তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো। প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে How old do you think Amanda is? How do you know this? প্ৰশ্ন কৰা হৈছে আমান্দাৰ বয়স কিমান বুলি তুমি ভাবিছা বা ভবা আৰু এটো কেনেকে গম পাইছা যে তাৰ বয়স ইমানখিনি। ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব I think Amanda is 9-10 years old. মই ভাবো আমান্দাৰ বয়স 9-10 বছৰ হ'ব। I know this because she is being scolded for things typical for that particular age. এনেকুৱা বয়সত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এনেকৈ গালি পৰা হয়, এনেকুৱা যিবিলাক কবিতাত যিবিলাক কথা কোৱা হৈছে এইবিলাক কথা কোৱা হয়। তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা Who do you think is speaking to her? Amandaৰ লগত কোনে কথা পাতিছে? Most probably her mother. খুব সম্ভৱ তাইৰ মাকে। Question number 3. Where stanza 2, 4 and 6 given in parentheses? Answer. Stanzas 2, 4 and 6 are given in parentheses because they মানে তোমালোকে চাবা প্ৰশ্নটোৰ মানে হৈছে যে তোমালোকৰ কবিতা যিবিলাক স্ট্যান্জা আছে 2 4 আৰু 6 এইকেইটা কিয় ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিয়া হৈছে তাৰ কাৰণটো হৈছে এইবিলাক আমান্দাক যিবিলাক এডভাইস দি আছে সেই এডভাইস বিলাকৰ কথা তাই যেতিয়া কথাবিলাক কয় তেতিয়া তাই নিজে কি থিংক কৰে সেই বিষয়ে লিখা হৈছে Who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? Do you think the speaker is listening to her speaker in stanza 1, 3, 5 and 7? Answer. Amanda is the speaker in stanzas 2, 4 and 6. No, I don't think she is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7. Yes, she is lost in her imagination. Amanda তাইৰ ভাৱনাত বিভোৰ। Question number 5. What could Amanda do if she were a mermaid? Amanda যদি mermaid হ'লহেঁতেন তাই কি কৰিলেহেঁতেন? Mermaid তো তোমালোকে বুজি পোৱা সাগৰত থাকে মুখখন মানে কঁকালৰ ওপৰৰ অংশ মহিলা মানুহৰ নিচিনা আৰু নিম্নাংশ হৈছে মাছৰ নিচিনা ফিষ্টিলৰ নিচিনা আমান্দাই নিজকে মাৰমেড বুলি কল্পনা কৰি তাই কি কৰিব বুলি ভাবিছিল ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব If Amanda were a mermaid then she would glide slowly on a calm sea alone in its peaceful waters moving gracefully at a gentle pace Question number 6 ত দিয়া হৈছে Is Amanda an orphan? Why does she say so? Question number 6 ত এইটো দিয়া হৈছে আমান্দাই কিয় নিজকে অৰফন বুলি কল্পনা কৰিছে আৰু আমান্দা অৰফন হয়নে ইয়াৰ এনসাৰত তোমালোকে পাবা আমান্দা কৈ আছে No, Amanda is not an orphan. Amanda orphan নহয়. She says so because of her parents' constant scolding and dissatisfaction. Question number 7. Do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? তোমালোকে Rapunzelৰ কাহিনী জানানে? Amanda কিয় Rapunzel হ'ব বিচাৰে? ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে The story of Rapunzel involves a girl trapped in a tower by an old witch. Rapunzel নামৰ এজনী ছোৱালীক witch এটাই এখন বিল্ডিঙৰ টাৱাৰত বন্দী কৰি ৰাখিছিল তাৰ পিছত কি হৈছিল তোমালোকে Rapunzelৰ কাহিনী শুনিবা ইয়াত অতি চমুকৈ লিখি দিয়া হৈছে এনসাৰটোৰ কাৰণে বাকি তোমালোকে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু জানিবলৈ হলে ইউটিউবত Rapunzelৰ কাহিনী চাবা তাৰ ভিডিও দি আছে ইয়াত পিকচাৰ বিলাক মই অলপ দেখুৱাই দিছো তোমালোকে ধ্যান কৰিবা By an old witch who climbs up using her long hair
তাৰ পিছত আছে A prince visits her using the hair, but the witch separates them. After many years, Rapunzel and the prince reunite and live their life happily. She wants to be Rapunzel because Amanda Rapunzel hobo বিচাৰে কিয়নো she wants to live alone. তাই অকলহৰে থাকিব বিচাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত দিয়া হৈছে What does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? Amanda কি yearn কৰিব বিচাৰে? The girl yearns for freedom and peace in her life. স্বাধীনতা আৰু শান্তি বিচাৰে নিজৰ জীৱনত। The poem tells us that কবিতাটোৰ জৰিয়তে আমি আমান্দাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ যে কি জানিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে লিখিবা Constant nagging from parents pushes Amanda to seek a life without restrictions. Restrictions নোহোৱা একটি জীৱন বিচাৰে আমান্দাই। Question number 9ত আছে Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? কবিতাৰ শেষত ইয়াত দিয়া হৈছে চোৱা আমান্দাক সালকিং আৰু মুডি বুলি কোৱা হৈছে তুমিও ভাবানে আমান্দা তেনেকৈ এজনী ছোৱালী ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব No, Amanda is neither sulking nor moody. Amanda sulking আৰু moody নহয় She dislikes her parents' constant nagging, so she lost herself in her thoughts. এটা MCQ তোমালোকৰ কাৰণে দিয়া হৈছে Which of this is a synonym for languid? Languidৰ synonym কি সমাৰ্থক শব্দটো কি তোমালোকে কমেন্ট কৰিবাচোন সকলোৱে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ